जे गुरु जी ने मजहब वाल वेख्या तां औकड़ा ही औकड़ा सामने दिसिया, जे समाज सुधार वाल नज़र मारी तां भी खतरा दिसिया। राजसी खेत्र विच कदम कदम ते बज्जर चट्टान वर्गियां रुकावटां ही रुकावटां सन। फिर भी उन्हां सारियां तकलीफां दे टाकरे लई अपने आप नूं तैयार कीता। हिंदू कौम दीयां रगां विच गैरत, शर्म, अणक ते हिम्मत दा जो खून ठंडा पै चुका सी, उस विच नवें सिरे गर्मी पैदा करन दा उदेश उन्हां उलीकिया ते नवीं धड़कन उपजाई। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी मर्द अगंबड़े बन के इकल्ले ही सारियां ही मारू विरोधी शक्तियां सामने छाती ताण के डट गए सन। हे श्रोता जनो, जे उस समय ते नजर मारिए तां ਉਹ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ कि एक सधारण मनुख ਜਾਂ इंज आखो कि एक पहाड़ की नुकरे एकांत विच भगती करने वाला एक दरवेश सी, जिस पास ना जोर, ना धन, ना फौजी समान ते ना ही एक विगा धरती सी, पर उस कोल एक शक्ति सी जो इस बेसरू समानी की हालत विच भी उसनूं कामयाबी वाल खिंचदी सी, उसदे हौसले नूं चढ़दी कला विच लिजांदी सी ते उसदी हिम्मत विच गर्मजोशी पैदा करदी सी। वो किहड़ी शक्ति सी? वो सी उन्हां दे दिल अंदर देश प्यार दी चंगियाड़ी ते क्षत्रिय धर्म प्रति फर्ज दी पछाण। रामचंद्र जी दीयां करनियां ते कहानियां बड़े सत्कार ते माण नाल अज तक असीं याद करदे हां, पर उन्हां जो कुछ भी कीता उस जमाने विच कीता जदों भारत वर्ष विच विशाल हिंदू राज सी। धर्म ते देश नूं किसी तरह का कोई खतरा जां ढाह नहीं सी। रामचंद्र जी खुद राजकुमार दे वक्त दे मालक सन, तख्तो ताज से। उन्हां पास हर तरह के साधन ते समान मौजूद सन। आले दुआले दे राजे हर वेले सहायता लई उन्हां नाल खड़े सन। इन्ना कुछ हुंदियां भी उन्हां दी लंका ते चढ़ाई कोई देश भगती ते देश दे भले हित नहीं सी, ते ना ही इसलिए कोई देश प्यार दी ही कोई अंश सी। इस शक नहीं कि उन्हां क्षत्रिय धर्म दा ही पालन कीता ते जालम रावण नूं जो उन्हां दी इस्त्री जबरी चुक के लै गया सी, सोधिया ते रण खातर विच हार दे के पार बुलाया। यह भी एक वड्डा काम ही सी। पर गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी कौम ते देश दीयां लखां इस्त्रियां दी पत लुटे जान दे जुल्म नूं मेटण लई ते नरोल दूजियां दे भले लई रणभूमि विच नितरे अते बड़े ही औखे समय अजिहे कठिन काम नूं हथ पाया। श्री कृष्ण जी जिन्हां दे सारे काम दे वास्तव विच जाति बदले दी भावना ते निर्भर सन, कृष्ण जी दी सुगड़ता नूं लांभे रख के केवल जे उसदे कीते कामां नूं विचारिया जावे तां इह तत्त साफ प्रगट हो के सामने आ जांदा है कि उन्हां दे सारे कामां विच जाति बदले दी भावना ही प्रबल सी। कंस नूं उन्हां इसलिए मारिया कि वह उन्हां दी बंसावली ही नष्ट ते खत्म करना चाहुंदा सी। वह कृष्ण जी दी भी अलख मुकाउणा चाहुंदा सी। कृष्ण जी ने स्वै रखिया लई ते अपने बचा लई तलवार हाथ विच लई ते राजा जरासिंध ते पांडवां नाल साजिश करके अते उन्हां दी सहायता नाल उस नूं सोधिया। जरासिंध ने कृष्ण जी दे खानदान यादवां ते कंस दे कतल दा बदला लैण लई 15 वार फौजी हल्ले कीते ते कृष्ण जी नूं देश निकाले लई मजबूर किया। इसे देश निकाले पिछों कृष्ण जी ने गुजरात प्रांत विच द्वारका नगरी आबाद की ते यादव खानदान की राजधानी कायम की। ये सारे कारनामे उन्हां दे धर्म पालन ते करतव पालन की मूँह बोलती तस्वीर सन, पर उन्हां दी तह विच केवल जाति बदले की भावना ही छुपी पई सी। इस विच कोई शक नहीं कि जरासिंध ते कंस बड़े जालम सन ते जालमां दे सोधन लई हथियार वरतने क्षत्रिय धर्म की पालना ही सी, पर उस विच देश प्यार का अंश तो है ही नहीं सी। जे कृष्ण जी के कारनामिਆਂ नूं देश प्यार ते कौमी प्यार
ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਰਾਜ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਅਸਥਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਕਈ ਕਸ਼ਤਰੀ ਰਾਜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਨ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਮੀ ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਾਜ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠਿਨ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੀ ਸ਼ੰਕਰਾ ਆਚਾਰੀਆ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਕਸ਼ਤਰੀ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਬੋਧੀ ਆਲਮਾਂ ਤੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਰਾਜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਲ, ਦਲੀਲ ਤੇ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਹੋੜ ਕੇ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਇਕੱਲੇ ਸਨ ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ। ਅਰਬ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਤਾਂ ਕੁਰੈਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਦੁੱਤੀ ਤੇ ਨਿਰਾਲੀ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਅਡਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਬੈਠਾ ਫਕੀਰ, ਨਾ ਮੁਲਕ, ਨਾ ਜਾਗੀਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਾਜ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ? ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਠੱਲ ਪਾਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੀ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਖੁਦਗਰਜੀ ਤੇ ਆਪਾ ਤਾਪੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਗਨੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਧਾਰਕ ਤੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਸਨ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਕੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਕੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਤੇ ਕੀ ਰਾਮਾਨੁਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੰਗਿਆੜੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਤੁਖਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਅਜੇ ਕੇਵਲ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬੇਦਿਲੀ, ਬੇਹਿੰਮਤੀ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦੇ ਬੁੱਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਆਰਾਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਫਲਤ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨਾ ਬੁਝੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਕਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ
ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਗਨੀ ਮਗਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਇਕਾਂਤ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੱਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਆਰਜੀ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਉਬਾਲ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਵਿਸਰਾਮ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੀ, ਅਰਬੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਤਨ ਤੇ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਵੀ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੀਰਬਲੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਪੂਰਤ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਭੱਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੀਰਤਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਚੋਖਾ ਵਕਤ ਸ਼ੇਰ, ਚੀਤੇ, ਰਿਛ ਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੱਕ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਆਏ ਦਿਨ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲੇ ਤੜਫਦੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਨਿੱਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ੱਤਰੀਪੁਣੇ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਅੰਤਮ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਨਿਰਬਲਤਾ, ਬੇਹਿੰਮਤੀ ਤੇ ਬੇਦਿਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨ ਵੰਡ ਤੇ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਅਤੀ ਲੋੜਿੰਦਾ, ਉਚਤਮ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਕਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਖਤੀਆਂ ਸਹਿ ਕੇ ਅਤੇ 7 ਸਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ, ਮਾਲ ਦੌਲਤ, ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਖੋਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਸਾੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਵੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਹਾਰਿਆ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੁਕਵੀਂ ਨੁਕਰੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਸਕਿਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਸਹਾਰੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਖਤੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋਤੀ ਉੱਕਾਏ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਜਾਗਦੀ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ, ਦੀਨ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਦ ਨਿਕਲੇ। ਭਾਵੇਂ 700 ਸਾਲ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਮਰੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਖੇਵੇਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਬਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਬਿਖਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੀ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜ਼ਾਬਰ ਜ਼ਾਲਮ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦਾ ਦੀਵਾ ਸਦਾ ਲਈ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਨ। ਇੱਕ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਸ਼ਿਵ ਦਾ, ਚੌਥਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਮਵੰਸ਼ੀ, ਛੇਵਾਂ ਭੈਰੋਂ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਸੱਤਵਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ, ਅੱਠਵਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮਸਤ, ਨੌਵਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਤੇ 10ਵਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, 11ਵਾਂ ਲక్ష్ਮਜਤੀ ਤੇ 12ਵਾਂ ਵੇਦਾਂਤੀ ਤੇ 13ਵਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਦਿ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ, ਕੀਨਾ ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੁੱਛ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਏਕਤਾ, ਇਕੱਠ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਇਤਫਾਕ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਡਟੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਉੱਤਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੱਖਣ ਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਪੂਰਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੱਛਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਂਝਾ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਂਝਾ, ਨਾ ਬੋਲੀ ਸਾਂਝੀ, ਨਾ ਮੰਤਵ ਸਾਂਝਾ।
ਨਾ ਤਾਲ ਸਾਂਝਾ, ਨਾ ਨਾਚ ਸਾਂਝਾ, ਨਾ ਆਦ ਸਾਂਝਾ, ਨਾ ਅੰਤ ਸਾਂਝਾ, ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ, ਨਾ ਭਵਿੱਖ, ਨਾ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਜੁਗਤ ਸਾਂਝੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾ ਵਲਵਲੇ, ਨਾ ਤਰੰਗ ਸਾਂਝੀ, ਨਾ ਆਸ ਸਾਂਝੀ ਸੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ, ਨਾ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਾਂਝੀ, ਨਾ ਰਾਤ ਸਾਂਝੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਨਾ ਸੀ, ਢਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਭੁੱਖ, ਨਾ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਮਨੋਰਥ, ਨਾ ਧੜਕਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਾਂਝੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਸਾਂਝਾ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਸਾਂਝਾ, ਨਾ ਨਰਕ ਸਾਂਝਾ, ਨਾ ਵਿਧੀ ਸਾਂਝੀ, ਨਾ ਦੇਵਤਾ ਸਾਂਝਾ, ਨਾ ਨੀਂਦ ਸਾਂਝੀ, ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਸਾਂਝੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਾ ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ, ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ, ਨਾ ਰੂਪ ਇੱਕ, ਨਾ ਰੰਗ ਇੱਕ, ਨਾ ਦਿਲ ਇੱਕ, ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਜੀਵਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਖੇਵਾਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਸੀ, ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਨਾ ਖਿੱਚ, ਨਾ ਪੀੜਾ, ਨਾ ਇਤਫਾਕ, ਨਾ ਆਦਰਸ਼, ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਰਾਜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਪਰਜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੰਗ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਿਰਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਖੁਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਤੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਟਦੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ੀ, ਨੀਮ ਵੈਸ਼ੀ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ? ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਹਰ ਕਸਬੇ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਦੇਵਤਾ, ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ, ਵੱਖਰੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੱਕਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸਭ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਲੋਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਇਹ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਸਭ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਇਤਨੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੋ ਟਕੇ ਸਿਰ ਤੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਕੱਟਣ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਰਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਦਾਨ ਨਾਲ, 2-4 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੰਤਰ ਰਟਣ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਪ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਦੇ ਪਾਪ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਾਪ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਸਹਿਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਐਸਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੰਡ ਤੇ ਵਖੇਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤਿਲਕ ਵੱਖਰਾ
ਤਿਲਕ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੱਖਰੀ, ਤਿਲਕ ਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ, ਸ਼ਕਲ ਵੱਖਰੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮਾਲਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਦਲ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਲਸੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੌਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਲ, ਕੋਈ ਪੀਲੀ, ਕੋਈ ਹਰੀ, ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਅੱਡਰੀ ਜਾਂ ਉਲਟ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਨੇਮ ਤੇ ਧਰਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਗਰਮ ਸੀ ਤੇ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ, ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ, ਗਿਰਵੀ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਦਾਨ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਭਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਜਾਂ ਲਾਭ ਹਿਬਾ ਦੀ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਾ ਖਾਣ ਪੈਨ ਹੰਡਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਜਪ ਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਖਰੀਦ ਲਓ ਤੇ ਫਲ ਖਾਓ। ਪਾਪ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ 2-3 ਆਨੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫਰਾ ਲਓ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾਸ। ਪਾਪ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ 2-4 ਫੁੱਲ ਪਤਾਸੇ ਗਿਰੀ ਮੇਵੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਆਚਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ, ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ, ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਜਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕੇਵਲ ਚੰਦ ਟਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰੀਤ, ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਅਦਿੱਖ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਵੱਖਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਮੁਕਰਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਾਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੱਛ, ਕੱਛ ਤੇ ਸੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ।